كسب الذنوب نلعب ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Enak kayak gimbal. Ini nyawa ini. Ah. Nyawa, nyawa lah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله Bagi saudara-saudara, ibu bapa, abang-abang kami yang berada di sekitaran masjid ini, yang mendengar seruan suara ini, kami mohonkan segera agar segera menuju lapangan pelaksanaan tempat pelaksanaan ini, agar kiranya nanti tidak terlambat. وسبحان الله بكرة وأصيلا
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Shaf, rapat dan lurus. Terus sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa takbiratul ihram pertama pada rakaat pertama tidak dihitung dari takbir yang ke-7. Kemudian takbir bangkit dari sujud rakaat kedua juga tidak dihitung takbir yang 5. Halo. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. حاضرين والحاضرات
muslihin wal muslihat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang penuh berkah ini, pada pagi yang begitu mulia ini, lantunan takbir, lantunan tahmid, lantunan pujian-pujian yang dikumandangkan dan keluar dari lisan setiap mukmin yang beriman kepada Allah, begitu terdengar suaranya, begitu diperhitungkan nilainya, menggelegar, menggoncang arsy Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa kiang dan gembira, rasa bahagia yang tidak dapat disembunyikan dari wajah-wajah setiap muslim, karena telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mengisi ibadah bulan suci Ramadan selama 30 hari. Pada pagi hari ini, lantunan takbir dari Sabang sampai Merauke, lantunan takbir dari setiap lorong dan sudut kota maupun desa, lantunan takbir yang dikumandangkan dari setiap masjid, lapangan, menasah, musalla, dan tempat-tempat ibadah begitu dengar dan kentara dalam telinga kita, menunjukkan bahwasanya Allahu Akbar, Allah adalah yang maha besar, wa kullama siwallahi asghar, dan selain daripada Allah semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita, yang kehidupan Nabi dan para sahabat di saat berhari raya, para sahabat senantiasa menunjukkan dan tidak bisa menahan diri rasa gembira dalam diri mereka, sembari mereka memainkan pedang-pedang mereka, memainkan tombak-tombak mereka, keluar dari rumah-rumah mereka, menunjukkan rasa kegembiraan pada hari raya yang disebut dalam istilah sejarah dengan kalimat hirab, di mana para sahabat memainkan tombak, memainkan pedang, keluar dari rumah sebagai syiar, melantunkan takbir, melantunkan tahmid, melantunkan tahlil pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, setiap wajah tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan itu. Pada hari ini, kita hadir di tempat yang penuh berkah ini, memakai pakaian kebesaran kita, memakai pakaian yang kita anggap paling baik di rumah kita, memakai pakaian, mengenakan pakaian yang kita anggap paling istimewa di rumah kita. Kita keluar menuju tempat ini mengagungkan Allah, bukan sedang berbangga-bangga dengan apa yang kita kenakan. Kita hadir di sini mengagungkan Allah, bukan sedang menunjukkan kehebatan kita, karena kalimat takbir menunjukkan bahwasanya yang hebat dan besar hanyalah Allah, wa kullama siwallahi asghar, dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menyempurnakan ibadah bulan suci Ramadan selama 30 hari. Malam kita isi dengan qiyam, salat tarawih, yang dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama fi lailati Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat di malam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Di malam hari atau di selang-selang waktu yang kita lalui Ramadan yang lalu, kita membaca Al-Qur'an, maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanat, maka baginya kebaikan, walikulli hasanatin bi'ashri amsalha, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan,
Dan Nabi berkata, wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidaklah aku menyebutkan kalimat alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifun harfun. Alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan mim itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf, wa likulli harfin bi'ashri amsalihha, dan setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Di bulan suci Ramadan kita berbagi kepada tetangga, kita mengirimkan makanan berbuka ke masjid. Di saat kita berbuka ada rasa kebahagiaan. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa baginya 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri, kebahagiaan yang pertama didapatkan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua di saat mereka berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kebahagiaan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang menahan dirinya dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari rasa haus, menahan diri untuk tidak terjerumus kepada hawa nafsu dan perbuatan dosa. Sementara mereka-mereka yang menampakkan kemaksiatan di hadapan Allah, merokok di tempat umum, makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan tanpa uzur syar'i, mereka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di saat berbuka. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mentaati Allah dan syariatnya, dan di saat yang tepat Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran tiada tara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah. Tempat kita ini adalah zona hijau dibandingkan dengan kota-kota yang lain zona merah. Jangankan untuk bersilaturahim berhari raya, untuk sholat bersama dan berjamaah seperti ini pun dilarang. Tempat-tempat ibadah mereka dikunci, masjid-masjid dikunci, gereja-gereja dikunci, vihara-vihara tempat orang beribadah ditutup pintunya rapat, khawatir karena penyebaran virus corona. Dan pada hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Lihatlah orang-orang di antara kiri dan kanan Anda. Apakah wajahnya sudah berbeda dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri tahun yang lalu? Jangan-jangan ada keluarga kita yang pada saat ini tertahan tidak bisa pulang. Jangan-jangan di antara keluarga kita yang hari ini tatkala kita merayakan hari raya, keberadaannya sudah tiada di tengah kita karena telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Manusia tidak ada yang dibanggakan di hadapan Allah. Di saat manusia berbangga dengan apa yang dititipkan Allah, ingat kalimat awalan adalah titipan. Yang dititipkan berarti bukan milik pribadi kita, bukan milik keselamatan kita, bukan barang penguasaan kita dalam jangka waktu yang panjang. Dan di saat tiba waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil itu kapan saja. Allah lah yang maha besar, yang senantiasa memperhatikan kebutuhan kita di saat kita berada selama 9 bulan lebih di dalam rahim ibu kita. Allah lah yang memperhatikan kondisi kita di saat kita dilahirkan, kita disusukan oleh ibunda kita. 2 tahun lamanya disusukan. Seringkali tatkala kita yang masih bayi menghalangi banyak ibadah yang dilakukan oleh orang tua kita. Seringkali di saat kita masih dalam buayan, ibu kita sering terbatut tengah malam karena tangisan. Padahal ibu kita sedang menginginkan melaksanakan sholat tahajud kepada Allah, menginginkan matanya terpejam walau sejenak karena lelah mengurus kita. Dan di siang hari, ibu kita tetap tertahan untuk melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena pada pakaiannya, pada badannya masih tertempel najis bekas kotoran kita. Kita disusukan 9 bulan. 3 bulan pada tahun pertama dia tidak puasa karena kita. 3 bulan pada tahun kedua
dia menyusukan kita, juga tidak puasa karena sebab kita, dan bahkan di saat 9 bulan berada dalam kandungannya dan bertepatan dengan masuknya bulan Ramadan, juga 3 bulan tidak bisa melaksanakan puasa. Untuk siapa? Untuk kita yang bernama anak. Maka khatib menyampaikan dari mimbar yang mulia ini, jagalah hati ibu. Yang menyebabkanmu seperti ini adalah ibu, wahai anak. Engkau memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak-anak, memiliki usaha. Engkau mungkin menganggap ini adalah kerja kerasku, ini adalah keringatku. Mungkin kita menganggap ini adalah usaha kita, tapi bukan karena ibu. Kalau bukan karena ibu yang melahirkan, kalau bukan karena ibu yang mengandung kita, maka kita tidak akan pernah melihat terang siang hari ibu ini. Kita akan pernah merasakan malam gelapnya di malam hari. Maka kemudian yang saat ini orang tua yang masih hidup, orang yang paling utama yang harus Anda kunjungi setelah sholat hari raya ini adalah orang tua kita. Kulitnya yang sudah mulai keriput, rambutnya yang sudah mulai memutih, tenaganya yang sudah mulai berkurang, pendengarannya yang sudah tidak jelas. Datangi ia, bersimpuh di hadapannya, peluk ia, sampaikan mama, sampaikan ibunda, sungguh jasamu tidak terbalas. Wahai ayah, engkau adalah sosok lelaki terbaik yang Allah utus ke muka bumi. Engkau bekerja siang dan malam, tidak mengindahkan panasnya hari, tidak mempedulikan gelapnya malam. Engkau menembus belantara hutan, engkau menembus belahan gunung, engkau menembus sungai-sungai di tengah malam hanya untuk mendapatkan sesuap nasi yang engkau bawa ke rumahmu, agar kami anak-anak ini tidak mati kelaparan. Tua kita yang telah meninggal dunia, mereka adalah orang tua. Pada saatnya apabila dibukakan hati kita, diketuk hati kita dari mimbar ini, maka sungguh penyesalan sudah tidak ada lagi masanya. Saat ini yang hanya bisa dilakukan berdiri di sisi kuburan orang tua kita, yang kita sampaikan hanya doa, salam kepadanya. Assalamualaikum ya ahlal diyar, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau jangan-jangan menziarahi kuburannya saja Anda enggak, atau jangan-jangan mengunjungi kuburannya saja Anda enggak, jangan-jangan mengirimkan doa kepadanya Anda enggak, memintakan ampun kepada Allah untuknya Anda enggak. Padahal dia yang di saat Anda tidak bisa mengunyah makanan yang bernama nasi, dikunyahkan dalam mulutnya, disuapkan ke dalam lisan kita, ke dalam mulut kita, jatuh makanan itu diambil lagi. Di saat dia sudah mulai tertidur, kita mulai merengek lagi. Apa yang dilakukannya? Apakah dia membiarkan kita? Tidak. Bangun, urus, perbaiki, bersihkan. Ada pempes yang basah digantikan, ada pakaian yang basah. Ingatlah akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah akan kebesaran Allah. Ingatlah akan keutamaan, di mana di saat Allah menyebutkan, tatkala Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, disandingkan dengan kalimat agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Pilihan mereka yang senantiasa rela untuk menyusahkan dirinya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang rela untuk menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan predikat takwa adalah predikat paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang bernama manusia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al bala, Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal riba wal zina wal mihan wa min su'il fitan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يزدكم ولذكر الله أكبر. Selamat berhari raya tahun 1441 Hijriah. Semoga kita semua kembali kepada yang fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد